Good morning. 안녕하세요. Yeah, you can say this time. 안녕하세요. 안녕하세요. How do you say thank you? 감사합니다. 감사합니다. You're Very welcome. much. Very much. Thank you very much. 아주 많이 감사합니다. God is so good. 하나님께서는 참으로 좋으신 분이십니다. When we left Spain, we didn't know how God wanted to use our lives. 여러분, 사실 우리가 스페인을 떠날 때 우리는 하나님께서 어떻게 우리를 사용하실지 아무런 몰랐습니다. I wasn't sure if God wanted me to just continue in secular work, or if He wanted me to continue in ministry. 그래서 한때는 정말 하나님께서 주신 이 사역을 계속해야 될 것인가, 아니면은 그냥 평 크리스천으로 섬기고 이제 세상 잡을 가지고 살아야 할 것인가 생각을 했습니다. So I just kept serving in our church in Florida and kept praying about the needs here in America, especially California. 그렇지만 저는 플로리다에서 계속 주님을 섬기고 계속 하나님 앞에 기도하고 그렇게 하는 가운데 이 캘리포니아가 자꾸만 제 마음속에 이렇게 부담이 되었습니다. And it's only of the goodness and grace of God that He put it on Pastor Kim's heart to give me to write to me. 그런데 하나님께서 제 그 마음을 다 보시고 하나님께서 여러분의 목사님 마음 속에 그 똑같은 버든을 주셔가지고 저에게 연락을 하셨습니다. And I'm just thankful to the Lord that He's given me an opportunity to serve Him here in Anaheim. 저는 주님 앞에 정말 이렇게 이곳에 와서 같이 주님을 섬기게 해주신 주님께 감사를 드립니다. I grew up in this area and I love this area. 저는 바로 이 지역에서 태어나서 자랐고 이 지역을 아주 좋아합니다. But the Lord's helping me to see it not as the area I grew up in, but as an area that is a very needy mission field. 근데 하나님께서 내가 자라온 이 지역만을 보게 하신 게 아니고 정말 이 지역에 이 스페니시 사역이 얼마나 필요한지를 보여주셨습니다. But I just want to say that our heart's desire is to be a blessing to this church. 저는 우선 제 마음을 다해서 정말 이 교회에 저와 제 가족이 복이 되기를 원합니다. We love the local church because Christ shed His blood for the church. 우리는 이 지역 교회를 사랑합니다. 왜냐하면 주님이 교회를 사랑하셔서 자기의 생명을 주시고 피를 흘려서 사셨기 때문입니다. And if Christ did that for the church, we want to shed what we can for the church to serve Him. 우리 주님께서 교회를 위해서 자기 피를 흘리셨다면 우리도 뭔가를 교회를 통해서 또 교회를 위해서 해야 합니다. But not only has the Lord brought us here to serve, but I believe this is the place where the Lord brought to continue to minister to my family. 또 하나님께서 이곳에 저와 제 가족을 보내주셔서 이렇게 주님의 사역을 할 뿐만 아니라 또 제 가족을 이렇게 계속 영적으로 잘 미니스트할 수 있는 그런 또 기회를 주셨습니다. So I'm thankful to the Lord for how He's going to use this church to strengthen us and build us up and make us better servants of the Lord. 그래서 하나님께서 이 교회를 통해서 저와 제 가족을 영적으로 더 강하게 세우시고 더 훈련을 하게 해주셔서 주님을 효과적으로 섬기게 해주실 줄로 믿습니다. So thank you so much, and we're so thankful to the Lord that we can be a part of this church, and we're excited for serving Him here in Anaheim. 여러분에게 감사드리고 무엇보다도 주님께 감사드리고 여러분과 함께 한 교회의 지체를 이루고 같이 주님 섬기게 돼서 너무나 기쁘고 감사합니다. 우리 박수로. Thank you. I'll just introduce my song. Oh yes. Go ahead. This is an old hymn. I'm going to play an arrangement of an old hymn. 제가 이제 할 건 아주 옛날 찬송입니다. That speaks about why would God want to die on the cross for my sins. 이 찬송 내용은 왜 하나님께서 나의 죄를 위해서 십자가에 돌아가게 하셨는가입니다. I know the translation in Spanish better, but it says, the chorus says, all of God's, we have triple translation going now here. All of my burdens, all of my sins, Christ carried them on the cross.
근데 그 내용이 어떤 면에서 스페니시 말이 더 쉬운데 제가 자의 모든 죄, 제가 짊어진 모든 짐들을 주님이 십자가를 통해서 다 짊어지셨다는 내용입니다. And the chorus says, the end of the chorus says, I just want to give my all to Christ. 그래서 이제 그 찬송 끝에는 내 모든 것을 주님 앞에 드리겠습니다라고 끝납니다. So the Spanish translation of the song is Veo a Jesús. I see Jesus. 예수님을 바라봅니다. 봅니다. 그런 내용이 되겠습니다. I can feel Spanish tune. Amen, amen. Familiar, but I cannot pinpoint. They don't sing it. It's not sung very often anymore. Oh, is that right? Let me know later. Maybe we can practice. We can sing all together. Amen. All right. 우리 다 같이 나셔서 출애굽기 4장입니다. 출애굽기 5장입니다. 벌써 5장이 되었습니다. 출애굽기 5장. 출애굽기 5장입니다. 우리 차에서 쓰면 1절에서 3절까지 우리 같이 읽겠습니다. 1절에서 3절까지입니다. Okay. Make sure it works. Okay, you check it out. It doesn't work, then we can replace you. Okay, it's working? Good, good. All right. 5장 1절에서 3절까지입니다. 우리 같이 읽습니다. 시작. 그 뒤에 모세와 아론이 들어가 파라오에게 고하되 주 이스라엘의 하나님이 이같이 말하노라. 내 백성을 가게 하여 그들이 광야에서 나를 위해 명절을 지키게 하라 하니 파라오가 이르되 주가 누구이기에 내가 그의 음성에 순종하여
이스라엘을 가게 하겠느냐? 나는 주를 알지 못하며 이스라엘도 가게 하지 아니하리라 하매 그들이 이르되 히브리 사람들의 하나님께서 우리를 만나셨은즉 원하건대 우리가 사흘 길쯤 사막으로 가서 주 우리 하나님께 희생물을 드리게 하소서. 그분께서 역병이나 칼로 우리를 덮치실까 염려하나이다 하니 기도하겠습니다. 사랑의 아버지 하나님, 우리를 구원하여 하나님의 자녀 삼으시고 오늘도 주님을 예배하고 섬길 수 있는 이런 복된 기회를 주시고 이런 은혜를 주셔서 감사드립니다. 이 시간에는 주님의 존귀하신 말씀을 듣고자 합니다. 말씀을 전할 이 종을 주의 성령님께서 도구로 사용해 주시기를 비옵고 예수님의 이름으로 감사 기도드리옵나이다. 아멘. 앉으시 바랍니다. 오늘은 출애굽기 5장을 공부하도록 하는데 이 내용을 이렇게 쭉 보면은 하나님을 섬기는데 방해가 되는 세 가지 요소들이 나와 있습니다. 제가 그것은 제일 마지막 부분에서 설명하도록 하겠습니다. 여러분, 사람들은 보통 기다리기를 원치를 않습니다. 혹시 여기에 기다리기를 좋아하는 사람 있어요? 저는 진짜 기다리는 특별히 시간, 저는 그래서 시간을 잘 지킵니다. 저는 다른 사람에게 약속을 하면 정말 시간을 어떤 경우에선지 지키려고 노력을 하고 만일에 트래픽이 걸려서 제 시간에 못 가게 될 그런 상황이 되면 분명히 연락을 합니다. 미리서. 자, 그런 거 말고 예를 들어서 우리가 뭘 갖고 싶은데 사람들은 그래요. 갖고 싶은데 지금 갖고 싶은 거예요. 바로. 여러분, 때로는 하나님의 때를 기다려야 할 때가 있습니다. 우리가 자녀들을 기르면서도 아이들이 원하는 것이 있고 필요한 것이 있는데 필요한 것은 공급해 줘야 되지만 원하는 것은 바로 주면 안 됩니다. 그러면 도리어 감사할 줄 모르게 됩니다. 그래서 여러분, 하나님께서 우리 사람들을 이렇게 다루시는데도 때로는 기다리게 하십니다. 여러분, 한번 우리 보십시다. 믿음의 조상 아브라함. 그는 자식이 없었습니다. 부자였습니다. 그런데 하나님께서 75세에 약속을 하고 실제로 아들을 몇 세에 주셨어요? 100세에 주셨습니다. 25년 만에. 여러분, 그 아들 이삭 40대에 결혼했는데 그 에서와 야곱을 몇 세에 가졌어요? 60이 돼서 20년 동안을 기다려야 됐습니다. 여러분, 야곱은 그가 장자가 되지 못한 게 너무너무 억울해서 형을 속이고 아버지를 속이고 했지만 20년 종사를 해야 했었습니다. 여러분, 하나님께서 모세를 이렇게 귀하게 이제 사용을 하시는데 80년을 그를 훈련시키셨습니다. 다윗 이미 그 목동 시절에 다음 이스라엘 왕으로 기름 부음을 받았지만 그가 왕이 되기까지는 기가 막힌 일들을 당했습니다. 한 나라의 왕이 훈련된 군인들을 데리고 다윗을 잡으려고 쫓아다녔습니다. 하루아침에 왕이 된 것이 아닙니다. 우리는 다 이거 배웠죠. 그 다음에 이스라엘 백성들이 종살이를 이제 하게 됐지 않습니까? 결국 이집트에 가가지고. 근데 그 종살이 기간이 얼마냐 그러면 430년이 걸렸습니다. 근데 미리 다 아브라함에게 알려주었습니다. 그러니까 뭐든지 하루아침에 되는 것은 아닙니다. 자, 이 내용을 보면요. 자, 모세가 일단 하나님의 명령에 순종하고 이집트로 갔어요. 자, 이 5장 내용을 요약을 해 드릴게요. 이제 이집트로 들어가서 왕에게 얘기를 했습니다. 그러니까 왕이 어떤 반응을 보인 줄 아십니까? 주가 누구이기에 내가 네 말을 듣고 이스라엘 백성을 가게 하겠느냐. 그리고 도리어 이스라엘 백성들에게 더 무거운 짐을 줘서 더 힘들게 만들었습니다.
그러니까 보세요. 이미 이제 근데 이제 상황이 이렇게 되니까 그 이스라엘 백성도 불평을 하고 모세도 이 마음에 큰 문제가 생겼습니다. 근데 보세요. 사전에 모세에게 다 알려주었습니다. 네가 가서 파라오 왕에게 얘기를 해도 파라오 왕이 바로 안 보내준다. 다 미리 알려주셨습니다. 근데 이스라엘 백성들도 이미 모세와 아론이 가서 하나님께서 이스라엘 백성을 생각하시고 이스라엘 백성을 이 이집트의 노예로부터 건져주실 것을 다 얘기해 주니까 처음에 다 믿었습니다. 근데 상황이 바꿔지니까 이제 이스라엘 백성도 불평을 하고 모세도 하나님 내가 이럴 줄 알고 왜 나를 보내셔가지고 그리고 하나님께서 이스라엘 백성들을 아직도 보내지 않습니다. 이런 내용이 지금 그 출애굽기 5장에 기록이 되어 있습니다. 자, 이걸 생각하면서 우리 1절부터 보도록 하겠습니다. 보면서 들으면서 하세요. 예, 보니까 모세가 응답하여 이르되 그러나 보소서 5장 그 뒤에 모세와 아론이 들어가 파로에게 고하되 주 이스라엘의 하나님이 이같이 말하노라 내 백성을 가게 하여 그들이 광야에서 나를 위해 명절을 지키게 하라 하니 이 파라오 왕의 반응을 보세요. 응답을 보세요. 파라오가 이르되 주가 누구이기에 내가 그의 음성에 순종하여 이스라엘을 가게 하겠느냐. 나는 주를 알지 못하며 이스라엘도 가게 하지 아니하리라. 그래서 이제 바로 왕의 반응이 이렇게 나왔습니다. 그리고 이제 그 4절에서부터 14절까지를 보면 무슨 내용이냐 그러면 바로 왕이 이 모세와 아론의 말을 듣고 이스라엘 백성을 보낸 것이 아니라 점점 더 힘들게 만들었습니다. 자, 그런 걸 생각하면서 한번 보세요. 3절에 그들이 이르되 히브리 사람들의 하나님께서 우리를 만나셨은즉 원하건대 우리가 사흘길쯤 사막으로 가서 주 우리 하나님께 희생물을 드리게 하소서. 그분께서 역병이나 칼로 우리를 덮칠까 염려하나이다 하니 4절에 이집트 왕이 그들에게 이르되 모세와 아론아 너희가 어찌하여 백성으로 하여금 그들의 일을 하지 못하게 하느냐. 너희는 가서 너희의 짐이나 지라 하고 또 파로가 이르되 보라 이제 이 땅에 백성이 많거늘 너희가 그들을 그들의 짐에서 벗어나게 하여 쉬게 하는도다 하고 파라오가 바로 그날 백성의 작업 감독들과 그들의 관리들에게 명령하여 이르되 너희는 예전과 같이 벽돌을 만드는 데 필요한 짚을 백성에게 더 이상 주지 말고 그들이 가서 스스로 짚을 거두게 하며 또 그들이 지금까지 만든 벽돌의 수요대로 그들에게 부과하고 거기서 조금도 줄이지 말라. 그들이 게으름으로 소리질러 이르기를 우리가 가서 우리 하나님께 희생물을 드리자 하나니 9절 보세요. 그 사람들에게 더 많은 일을 주고 그 일로 수고하게 하여 그들이 헛된 말에 주의를 기울이지 못하게 할지니라 했더라. 보세요. 자, 모세가 가서 하나님께서 이스라엘 백성을 가게 했다. 그러니까 모세의 반응, 이 파라오 왕의 반응이 이것이었습니다. 주가 누구구에 내가 내 보내겠느냐. 그들이 게을러서 그런다. 그러니까 어떻게 보면 하나님의 말씀을 순종하고 갔는데 일이 더 어렵게 됐습니다. 여러분 때로는 우리가 하나님의 말씀에 순종한다고 해서 바로 모든 것이 다 잘 되는 것이 아니에요. 그러나 끝까지 순종하세요. 우리는 결과를 항상 봐야 됩니다. 하나님 순종한 결과는 항상 뭐였어요? 복이었습니다. 결국은 이스라엘 백성 430년 종살이에서 나오게 되십니다. 이제 이렇게 되자 이 이스라엘 백성이 이제 항의를 했습니다. 잠깐 15절을 보세요. 이에 이스라엘 자손의 관리들이 가서 파로 왕에게 부르짖음이 이르되 왕은 어찌하여 왕의 종들을 이같이 대하시나이까? 그들이 왕의 종들에게 짚을 전혀 주지 아니하고 우리에게 벽돌을 만들어 하나이다. 보소서 왕의 종들이 매를 맞이오나 이 잘못은 왕의 백성에게 있나이다 하니라. 그러니까 왕에게 항의를 했습니다. 자, 파로 왕이 뭐라고 답을 했어요? 여러분 17절 보세요. 그러나 그가 이르되 너희가 게으르다. 그러므로
너희가 이르기를 우리가 가서 주께 희생물을 드리자 하는도다. 그리고 결국은 바로 왕이 아무리 이스라엘 백성들의 항의를 했지만 계속 그들의 짐을 무겁게 했습니다. 이 사실에 접한 이스라엘 백성들의 한번 반응을 보세요. 19절 보세요. 이스라엘 자손의 관리들이 너희는 너희의 당일 작업 벽돌 수요를 조금도 줄이지 말라 함을 듣고 자기들이 악한 상황에 빠진 줄을 깨달으니라. 그 다음에 2절 보세요. 그들이 파라오를 떠나 나올 때에 길에 서 있던 모세와 아론을 만나 21절 보세요. 그들에게 이르되 너희가 우리의 향기를 파라오의 눈과 그의 신하들의 눈에 혐오꼴으로 만들고 또 그들의 손에 칼을 주어 우리를 죽이게 하였은즉 주께서 너희를 보시고 판단하시기를 원하노라. 그러니까 이제 이스라엘 백성들이 모세와 아론을 원망했습니다. 그 다음에 이제 마지막 절 보세요. 이 모든 것을 접한 모세를 보세요. 22절 23절 모세는 어떤 반응을 보였는가? 모세가 주께 돌아와로되 주여 어찌하여 이 백성을 이같이 악하게 다루셨나이까? 어찌하여 나를 보내셨나이까? 내가 바로에게 가서 주의 이름으로 말할 때부터 그가 이 백성에게 악을 행하였으며 또 주께서도 주의 백성을 전혀 건져내지 아니하셨나이다 하니라. 하나님의 명령을 받고 이집트에 가서 이스라엘 백성들을 인도해 내는데 세 가지 장애물을 만났습니다. 그 첫째 장애가 바로 왕이었습니다. 왕이 순수하게 그래? 너희 하나님이 나타나셔서 너희들 백성을 가라고 오케이? 만사가 그렇게 되는 게 아닙니다. 바로가 주가 누구관데 아야 하나님을 상관도 하지 아니하고 무시하고 도리어 대적을 했습니다. 그리고 더 힘들게 만들었죠. 근데 이 장애로 끝난 게 아닙니다. 그 두 번째는 이스라엘 백성이었습니다. 여러분 사전에 바로 왕에게 가기 전에 모세와 아론이 가서 이스라엘 백성들에게 얘기했어요, 안 했어요? 다 얘기했어요. 우리 4장에서 배웠지요. 그러니까 다 이해를 하고 다 믿었습니다. 여러분 4장 마지막 절에 보면 4장 31절을 보세요. 백성이 믿으며 주께서 이스라엘 자손을 찾아오시고 그들의 고난을 살펴보셨다는 것을 듣고 머리 숙여 경배하였더라. 근데 상황이 바꾸어지니까 이스라엘 백성들이 불평을 했습니다. 도리어 원망을 했습니다. 그러니까 지금 모세가 하나님의 말씀을 순종하고 이스라엘 백성들을 이집트에서 구해내오는데 첫째 장애는 바로 왕이었고 두 번째 장애는 바로 이스라엘 백성들이었습니다. 근데 또 하나 장애가 있었습니다. 그 장애가 뭔지 아십니까? 모세 자신의 애리투드, 모세 자신의 태도였습니다. 자, 여기서 우리가 받을 교훈이 있습니다. 우리가 주님을 섬기는데 보세요. 우리는 구원받은 하나님의 자녀들입니다. 우리는 주님을 순종하기를 원합니다. 주님을 섬기기를 원합니다. 그럼에도 불구하고 우리는 이 세 가지 방해물을 만납니다. 어떻게 해야 되겠습니까? 이 방해가 온다고 해서 주님 섬기는 거 포기해야 됩니까? 이 방해가 온다고 해서 우리가 주님 섬기는 것을 제쳐둬야 되겠습니까? 여러분 모세가 부딪힌 이 장애물은 정말 믿음으로 살고자 하는 하나님의 사람들에게 똑같이 옵니다. 그 첫째가 뭔지 아십니까? 바로 사탄입니다. 여러분 이 바로는 바로 사탄의 모형입니다. 하나님을 없이 여기십니다. 하나님을 상관전하십니다. 하나님의 종을 대적하고 하나님의 백성들을 대적했습니다. 그것이 사탄이 하는 일입니다.
여러분 잠깐 베드로 전서를 잠깐 펴보세요. 베드로 전서 5장. 자, 베드로 전서 저 뒤에 있습니다. 베드로 전서 5장을 펴보시기 바랍니다. 베드로 전서 5장 8절 9절을 보도록 하겠습니다. 페이지 수로는 428페이지입니다. 킹제임스 버전으로 428페이지. 자, 거기 보니까 8절 9절에 보니까 정신을 차리라 깨어 있으라. 너의 대적 뭐라고 그랬습니까? 마귀를 뭐라고 그랬어요? 대적하는 자로서 대적하는 자. 너의 대적 마귀가 울부짖는 사자같이 두루다니며 삼킬 자를 찾나니 9절에 믿음에 굳게 서서 그를 대적하라. 세상에 있는 너의 형제들도 동일한 고난을 겪는 줄 너희가 아느니라. 자, 여기 좀 봐요. 여러분 구원받은 하나님의 자녀들 맞습니까? 다 같이 아멘 해봐요. 그러면 하나님의 자녀라면 주님을 섬겨야 되겠습니까? 안 섬겨야 되겠습니까? 사탄이 방해한다고 포기할 겁니까? 사탄은 우리 한나락하는 순간까지 우리를 대적합니다. 우리를 방해합니다. 우리가 주님을 섬기지 못하도록 여러분 울부짖는 사자처럼 어디 우리가 구원받고 주님을 섬긴다고 그러니까 그냥 우리가 주님을 섬길 수 있도록 기분도 날마다 주님 섬기고 싶네. 왜 내가 이렇게 주님 섬기고 싶지? 안 그래요. 때로는 우리의 상황과 사탄은 상황과 환경, 우리의 감정 이런 것을 가지고 주님을 섬기지 못하도록 방해합니다. 우리는 이 정체를 알아야 됩니다. 그러면 사탄이 방해한다고 주님 섬기는 것을 포기할 수 없지 않습니까? 여기에 답을 주셨어요. 우리가 어떻게 해야 될 것인가? 첫째는 보세요. 여기 뭐라 했어요? 정신을 차리라고 했어요. 깨어있으라고 말입니다. 여기에 정신을 차리라 깨어있으라. 여러분 그리스도인들이 아무리 구원받은 하나님의 자녀지만 방심하고 있으면 사탄이 그 기회를 노립니다. 깨어있어야 됩니다. 왜 매일 기도하고 말씀 삶을 살아야 되는 줄 아십니까? 그렇지 않으면 나도 모르게 여러분 사탄이 믿는 사람을 하나님으로부터 하나님 섬기는 것부터 하나님의 교회로부터 멀어지게 할 때 갑자기 하는 것이 아닙니다. 교회를 한 번밖에 하고 두 번밖에 하고 세 번밖에 하고 매일 기도의 삶을 살아야 되는데 오늘 기도 못 해도 내일 기도하겠지. 오늘 성경 못 읽어도 내일 성경이지. 그런 식으로 자꾸만 하나씩 그렇게 하나님으로부터 하나님 섬기는 것부터 멀어지게 합니다. 그래서 여기에 이 대적, 우리가 이 땅에 주님을 섬기는 날 동안 이 사탄은 끊임없이 우리를 방해하고 대적합니다. 싸워서 이겨야 됩니다. 그 첫째가 깨어있어야 됩니다. 그 다음에 여기 뭐라는 줄 아십니까? 8절에 정신을 차리라 깨어있으라. 그리고 9절에 믿음에 굳게 서라 그랬습니다. 여러분 우리 에베소를 공부할 때 우리 자세하게 보고 있죠. 성령의 검 곧 하나님의 말씀을 가지라고. 여러분 우리가 구원받은 것도 믿음으로 구원받고 우리의 믿음을 세우는 것도 하나님의 말씀이고 우리의 믿음 위에 서 있어야 됩니다. 우리의 믿음을 굳건히 세워야 사탄이 대적할 때 우리는 싸워서 이길 수가 있습니다. 사탄에게 한 번 지면 두 번 집니다. 그 다음에 세 번 집니다. 자꾸만 사탄에게 져보세요. 나중에는 형편없는 그리스도인으로 전락하게 됩니다. 무조건 이겨야 됩니다. 무조건 이겨야 됩니다. 여러분 전쟁에서 지면요 목숨을 잃습니다. 오늘 영적인 전쟁에서 이겨야 됩니다. 한국의 유튜브에 보니까 어느 대형교회 어느 목사가 한국 교회들 큰일 났다 이거예요. 사람들은 많이 모이고 돈은 많이, 그런데 영적인 전쟁이 있다는 사실조차도 모른다고, 큰일 났다고, 무슨 교회가 유람선인 줄
착각을 하고 있다고. 그래도 한국에도 어떤 그 목사가 그걸 깨달았다는 게 참 어메이지. 예. 여러분, 믿음에 굳게 서 있지 않는 그리스도인들을 사탄은 자기의 먹잇감으로 생각합니다. 그 다음에 여기 뭐라 하십니까? 9절에 그를 대적하라고 그랬습니다. 여러분, 무슨 사탄을 그래, 여러분 보세요. 이브가 왜 실패한 줄 아십니까? 사탄의 말에 귀를 기울이고 있었어요. 여러분, 우리는 매일 두 가지 음성을 듣고 있습니다. 한 음성은 사탄으로부터, 한 음성은 하나님으로부터. 우리 그리스도인 그 분별할 수 있어야 됩니다. 이게 하나님으로부터 온 음성인지 사탄으로부터 온 음성인지 그거 분별할 수 있어야 됩니다. 대적해야 됩니다. 하나님의 말씀이 아니면, 이건 믿음의 일이 아니면 대적해야 됩니다. 대적해야 됩니다. 싸워 이겨야 됩니다. 우리 어린 에리카하고 저 아리시아가, 우리 세연이가 이번 유수리 치료를 마치고 나서 이제 또 퍼블릭스쿨 가니까 뭐 공립학교에 믿는 사람들만 있으니까 안 믿는 사람들로 가득 차 있죠. 그들과 싸워서 이겨야 되니까 그들에게 영향받지 않고 그들에게 영향을 미치고 그들을 도리어 주님 앞으로 인도하도록 간증을 하면서 그런 각오와 결심을 했어요. 여러분, 우리 이 위해서 기도하십시다. 그래도 우리 세이는 계속 집에서 홈스쿨 같이 그렇게 하니까 안전하지만 퍼블릭 스쿨 가면요, 거기는 범죄의 소굴이고 범죄의 장소가 될 수도 있습니다. 정말 정신 차리지 아니하면 사탄이 그런 것을 다 이용을 합니다. 대적을 해야 됩니다. 사탄은 무조건 대적을 해야지 사탄과 무슨 타협을 하고 사탄 얘기를 듣는 것이 아닙니다. 우리 인류의 조상 이브가 사탄의 말에 귀를 기울이고 있다가 인류를 죄로, 그 결과는 사망으로 죽음에 이르게 했습니다. 그러니까 우리가 믿음 생활하는데 세 가지 방해가 있는데 첫째가 바로 이 사탄이 옵시다. 그 다음에 두 번째가, 모세가 지금 직면한 두 번째가 뭐였어요? 이스라엘 백성들이죠. 이스라엘 백성들. 이스라엘 백성들이 모세를 만나자마자 뭐라 그러세요? 우리를 더 힘들게 만들었다고. 얼마나 불평했습니까? 여러분, 우리 교회는 참 그런 사람들이 하나도 없지만 왜 교회가 막 싸움이 벌어지고 그런 줄 아십니까? 우선 교회라 그러지만 구원받지 못한 사람들로 가득 차 있고 대부분이. That's number one. 그 첫째 이유고, 그 다음에 이제 하나님의 사역을 하려고 그러면 꼭 반대하는, 그 조금 불평을 가지고 있는 사람의 마음을 사탄이 딱 해가지고 그걸 방해를 하게 만들어요. 정말 우리 교회는 온 성도들이 한 마음이 돼가지고 정말 이거 하자 그러면 저거 하자 그러면 저거. 제가 북한에 갔다 와서도 구제 사역하자. 한 성도도 목사님 이 식구 가지고 어떻게 그런 까지 합니까? 없었어요. 정말 그런 면에서 정말 우리 성도는 얼마나 귀하고 아름다운 모습인 줄 모릅니다. 그러니까 우리 교회는 제가 사역을 하는데 이런 방해, 뭐 교회 멤버가 뭐 못합니다, 어쩝니다 해갖고 방해받지 않은 거 참 얼마나 하나님 앞에 감사한지 몰라요. 그런데 우리가 때로는 다른 그리스도인으로 통해서 시험을 받기도 합니다. 제가 지난번에 그 얘기했죠. 어느 성경학자가 Don't look at others, then you will be upset. 다른 사람 보고 있으면 화가 날 수도 있고, if you look at yourself too long, you will be disappointed. 당신 자신을 너무 오래 보고 있으면 실망을 할 것이다. 그러니까 주님에게 포커스를 맞추고 살라. 그러니까 벌써 예를 들어서 가령 어떤 자매나 형제가 열심히 주님 섬기려고 그러는데 가령 다른 형제 자매가 마음 상한 얘기를 한마디 딱 했다. 그러면 그 시험 되겠어요? 안 되겠어요? 시험 될 수도 있어요. 그러지만 그거 이기세요. 우리 교회는 그런 일 없지만 혹시라도 앞으로라도 그런 게 오면 그거 이기셔야 됩니다.
여러분 불평은 100% 복이 안 됩니다. 여러분 민수기 11장에 가면 이스라엘 백성들이 불평하다가 떼죽음을 당했습니다. 하나님께서 이스라엘 백성의 불평을 기뻐하지 아니하시고 분노하사, 제가 옛날에 자세하게 전했습니다. 항상 기뻐하라, 쉬지 말고 기도하라, 범사에 감사하라. 이는 예수 그리스도 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라. 감사하고 살면 100% 유익이지만 불평하면 그 순간부터 여러분 불평하는 마음은 사탄이 자기가 노는 운동장쯤으로 생각을 합니다. 갖고 놀라고 그래요. 제가 이번에 생일 카드를 봤는데 우리 젊은이들이 쓴 생일 카드 중에서 두 아이들이 항상 기뻐하라, 쉬지 말고 기도하라, 범사에 감사하라 그것을 다 써가지고 정말 얼마나 목사님 그걸 가르치셨기 때문에 그걸 프랙티스하고 사니까 자기들이 이제 복이 되니까 그걸 간증했는데, 우리 강 목사님 내가 우리 금요일 날 만나서 우리 같이 교제도 하고 그랬는데 생일 카드를 제한테 써왔어요. 근데 제일 첫 들어가는 성경 구절을 써놨는데 그게 바로 데살로니가전서 5장 18절 항상 기뻐. 이게 제 개인의 볼수요, 우리 가족의 볼수요, 우리 성도들에게 강조하고 강조한 볼수입니다. 여러분 불평은 하나님을 기쁘게 하지도 못하고 다른 사람에게 간증이 안 되고 자기에게 절대 블레싱이 안 됩니다. 이스라엘 백성들이 불평하기 시작했습니다. 절대 그들에게 복이 안 되십니다. 그래서 우리가 주님을 섬기는데 여러분 그런 예를 들어서 다른 형제나 자매가 어떤 불평을 함으로 인해서 내가 주님 섬기는데 또 방해를 받을 수 있습니다. 아직까지 그런 게 없지만 혹시 그런 일이 있다 할지라도 우리는 그거 반드시 이기고 승리해야 됩니다. 우리 사랑하는 성도들은 제가 보니까 우리 성도들이 상당히 성숙해 갖고 조금 연약한 그런 믿음의 말이 이렇게 해도 그걸 잘 감당하고 소화하는 걸 보면 참 얼마나 기특하고 사랑스러운지 모르겠어요. 자, 그래서 우리가 주님을 섬기는데 첫째는 사탄, 그 다음에 두 번째는 다른 크리스찬이 불평하면 그게 우리가 주님 섬기는데 방해가 됩니다. 자, 마지막 세 번째, 이게 참 중요합니다. 이거 하고 마칠게요. 모세가 하나님의 명령을 받고 이집트에 들어가기 전에 이미 사전에 알려주셨어요? 안 알려주셨어요? 하나님께서 바로 왕이 절대 그냥 내보내지 않는다. 그래서 마지막 내릴 재앙까지도 다 알려주셨습니다. 4장에서 배웠지요. 결국 처음 난 자들을 짐승이든지 사람이든지 다 죽이고 난 다음에야 보낸다고 사전에 알려주셨습니다. 그러면 모세가 그 백성들의 불평을 듣고 어떻게 해야 되겠습니까? 그들을 모아놓고 설명을 해야지요. 결국은 하나님의 능력으로 우리가 나간다. 지금까지 430년도 참아왔는데 여기서 산통 깨지 말자. 여기서 조금만 더 참자. 이제 마지막 단계에 왔지 않냐? 그렇게 얼마든지 설명하고 격려할 수 있어요, 없어요? 근데 뭐라는 줄 아십니까? 그 모세가 5장 마지막 장에 보면 주여 어찌하여 이 백성을 이같이 악하게 다루셨나이까? 어찌하여 나를 보내셨나이까? 이거 불평하는 것 같아요? 어때요? 모세 자신의 자세의 문제입니다. 오늘날 많은 크리스천들이 우리가 어려움을 당할 때에 우리가 그 어려운 문제를 어떻게 대하느냐, 우리의 자세가 참 중요합니다. 여러분 그런 말이 있어요. 외부에서 공격이 오면 우리 마음만 탁 정신을 차리고 있으면 외부의 공격을 이기는데 내부의 문제가 일어나면 금방 쓰러진다고. 예를 들어서 가정 문제. 자, 어떤 가정을 외부에서 공격한다고 하십시다. 지금 가정은 굉장히 해피하게 잘 주님 섬기고 잘 사는데 외부에서 공격을 해요. 그러면 가정이 더 단합을 하겠습니까? 안 하겠습니까? 단합을 하겠어요? 안 하겠어요?
아니, 밖에서 여러분의 가정을 공격하면 더 단합을 하겠지요. 그래서 더 어려움을 이기고 하려고 그러겠지요. 근데 가정, 식구들끼리 문제가 생기면 어떻게 되겠어요? 금방 무너집니다. 교회도 외부에서 공격에는 잘 버텨갑니다. 그런데 내부에서 문제가 일어나면 쉽게 무너집니다. 여러분, 교회 좀 컸다 그러면 싸우고 나누어지고 싸우고 나누고 목사파, 장로파, 먼파, 원파, 한국의 대형 교회들이 지금 장로파, 먼파 나눠져갖고 한 파는 이제 그 목사파가 교회당 안으로 못 들어가니까 길바닥에서 이게 세상 망신도 이런 망신이 없고 중요한 건 우리 마음의 자세입니다. 어차피 우리가 주님을 섬기는데 사탄의 방해가 옵니다. 또 괜히 다른 사람으로부터 시험을 받기도 합니다. 근데 그런 일을 당할 때에 우리의 마음의 자세가 중요합니다. 마음의 자세. 항상 그리스도인은 어떤 문제를 볼 때에 하나님의 관점에서 보아야 됩니다. 그리고 내가 마음의 자세를 바로 가지고 주님에게 포커스를 맞추면 모든 문제를 이기고 승리하지만 그 문제에다가 초점을 맞추고 있으면 그 문제 때문에 내가 쓰러집니다, 먼저. 그래서 우리가 주님을 섬기는데 방해되는 세 가지 요소. 사탄, 그리스도인의 불평, 그 다음에 내 자신의 태도. 그래서 오늘은 이 말씀을 가지고 우리 하나님 앞에 기도하고 또 결단하는 시간을 갖도록 하겠습니다. 우리 한번 이 말씀을 이제 생각을 해보세요. 내가 지금까지 주님을 섬겨오는데 나는 어떤 방해를 받았으며 그 방해가 왔을 때 내가 어떤 자세로 대했는지 우리 다 같이 눈 감고 혹시라도 오늘 우리 가운데 아직도 저는 주님을 내 마음의 구세주로 나의 주님으로 영접하지 못했습니다. 만약 오늘 주님이 오신다면 내가 이 세상을 떠난다면 저는 하늘나라 확신이 없습니다. 혹시 이런 분이 우리 가운데 계시면 저는 여러분을 도와주고 싶습니다. 잠깐 손들었다가 내려주시기 바랍니다. 저는 분명히 예수님을 나의 주로 믿고 내 마음에 영접했습니다. 저는 구원받은 하나님의 자녀입니다. 내가 이 세상을 떠난다면 내 노력이나 행위로는 할 수 없지만 예수님을 내가 믿기 때문에 믿음으로 하늘나라 갈 것을 믿고 확신합니다. 여러분들은 여러분의 간증을 위해서 잠깐 손들으시기 바랍니다. 에이멘, 에이멘. 손 내리시기 바랍니다. 오늘 이 말씀을 생각하면서 목사님, 저는 정말 주님을 열심히 섬기고 싶은데 때로는 이 세 가지 중에 하나 혹은 두 개 혹은 세 개로 방해를 받을 때가 많습니다. 저는 사탄의 방해를 받을 때가 많습니다. 목사님, 저를 위해서 기도해 주세요. 솔직하게 혹시 이런 분이 있으면 잠깐 손 들으시기 바랍니다. 에이멘, 에이멘, 에이멘. 손 내리시기 바랍니다. 예, 맞습니다. 우리는 사탄의 방해를 항상 받습니다. 그걸 우리가 알고 있어야 됩니다. 우리가 사탄의 이 방해를 이기고 승리하는 방법도 우리는 배웠습니다. 또 저는 다른 사람으로 인해서 시험을 받을 때가 있습니다. 목사님, 저를 위해서 기도해 주세요. 잠깐 손 들어주시기 바랍니다. 예, 손 내리시기 바랍니다. 예, 에이멘, 에이멘, 에이멘. 감사합니다. 그 다음에 저는 제 자신의 태도에, 제 자신의 태도 때문에 주님 섬기는데 방해를 받고 있습니다. 목사님, 이 태도를 고치도록 저를 위해서 기도해 주세요. 혹시 그런 분이 있으면 잠깐 손 들었다 내려주시기 바랍니다.
손 내리시 바랍니다. 아멘. 감사합니다. 감사합니다. 오늘 이 시간에 우리 하나님 앞에 간절히 기도하는 시간을 갖겠습니다. 참 우리 성도들이 정말 솔직하게 하나님 앞에 시인을 했습니다. 우리 시간에 여러분 있는 자리에서도 기도할 수 있지만 특별히 이 앞에 나와서 저는 방금 손들고 그것을 시인한 우리 성도들이 이 앞에 나와서 정말 하나님의 도움을 구하고 간절히 기도하는 시간을 갖기를 원합니다. 우리 이 시간에 정말 하나님 앞에 방금 들은 메시지를 놓고 기도하기를 원하신 분 이 앞에 나와서 기도하시기 바랍니다. 여러분 있는 자리에서 기도하든 어디에서 기도하든 우리 하나님께서 이 말씀을 통해서 여러분의 마음에 감동을 했고 타치를 했다면 하나님 앞에 이것을 놓고 기도하세요. 하나님, 제가 주님을 섬기는데 이러이러한 방해를 받아왔습니다. 때로는 사탄이 시험할 때 내가 그 사탄의 시험을 이기지를 못했습니다. 때로는 다른 사람 때문에 시험받고 주님을 섬기는데 방해를 받아왔습니다. 때로는 내 자신의 태도 이것 때문에 방해를 받을 때가 많으십니다. 주님에게 도움을 구하시고 정말 이런 방해의 물을 만날 때마다 거기에 지지 말고 이기고 승리할 수 있게 주시옵소서. 그런 마음으로 간절히 기도하는 시간을 갖겠습니다. 간절히 기도하세요. 사랑의 아버지 하나님, 우리를 구원하여 하나님의 자녀 삼으시고 오늘도 우리를 구원하시기 위해서 모든 것을 희생하신 주님을 예배하고 섬길 수 있게 하시고 주님의 존귀하신 말씀을 듣게 하심을 감사드립니다. 오늘 우리에게 주신 말씀, 우리는 주님을 열심히 섬기고 싶지만 우리가 매일 삶 속에서 이런 방해들을 받을 때가 많이 있습니다. 사탄의 방해, 다른 사람들로 인한 방해, 내 자신의 잘못된 태도 때문에 방해를 받고 정말 주님이 원하시는 그런 섬김을 하지 못할 때가 많이 있습니다. 그걸 솔직히 시인하고 손들고 또 주님 앞에 기도하고 작정한 우리 성도들의 기도를 주님께서 기쁨으로 들으신 줄 믿습니다. 우리가 주님을 섬기다 보면 이런 방해들이 온다는 거 잊지 말게 하시고 이런 방해들이 올지라도 오늘 이 모든 방해를 물리치고 승리함으로 주님 앞에 신실한 일꾼들로 주님을 섬기다가 주님 앞에 가게 하여 주시옵소서. 감사합니다. 사랑합니다. 예수님의 이름으로 감사 기도하옵나이다. 아멘.